हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस को। वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास यूनिट 2 रो 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन। इतिहास रो यूनिट 2 रो 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन आम आज डिस्कसन करवा। तो जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दियंतु। तो आउ डेरी न करी स्टार्ट करिनेबा। प्रथम प्रश्न, प्रथम बौद्ध सम्मिलनी संपर्क रे लेख। 2 मार्किया प्रश्न पिला माने। तो जो समस्ते नोट करनियंतु। प्रथम प्रश्न, बौद्ध सम्मिलनी संपर्क रे लेख। तो यार उत्तर हेउछि बुद्धंक मृत्यु परे मगधर राजधानी राजगृह ठारे ख्रीष्टपूर्व 486 रे अजातशत्रुଙ୍କ तत्त्वावधान एवं महाकाश्यपଙ୍କ सभापतित्व प्रथम बौद्ध सम्मिलन बसीथिला। पिला माने बुद्धंक मृत्यु परे मगधर राजधानी राजगृह ठारे ख्रीष्टपूर्व 486 रे अजातशत्रुଙ୍କ तत्त्वावधान एवं महाकाश्यपଙ୍କ सभापतित्व प्रथम बौद्ध सम्मिलन बसीथिला। एठारे बुद्धंक नीतिबाणी को त्रिपिटक ग्रंथ रे लिपिबद्ध करा जायथिला। एतिकी लिखिबा पिला माने 2 मार्क निश्चित भाव में पाइबो। और अधिका लिखिबा किछि आवश्यक नहीं। प्रश्न जति पचरा जायछि हमें सेतिकी लिखिबा। तो नेक्स्ट प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, जैन धर्मर त्रिरत्न विषय लेख। यार उत्तर हेउछि एक शुद्धपूत जीवन यापन निमित्त वर्धमान महावीर 3टी नीतिर अवतारणा करथिले। सेगुड़िक हैला सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर को यही 3टी पवित्र नीति को जैन धर्म रे त्रिरत्न कहा जाए। यही 3टी नीति अवलंबन कले मनुष्य चित्त शुद्ध होता है। यह थिला जैन धर्मर त्रिरत्न। नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, पार्श्वनाथक चतुर्जाम धर्म संपर्क रे लेख। यार उत्तर हेउछि जैन धर्मर 23तम धर्म प्रचारक थिले पार्श्वनाथ। से यज्ञ, पशुबली, देवादेवी पूजा, जाति प्रथा आद्र आदि को विरोध करी सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह भली 4 सत्य को लोकमानक सम्मुख रे उपस्थापना करिथिले। एही चतुर्जाम धर्म पालन कले मनुष्य मोक्ष लाभ करिबो बोली से दर्शाइथिले। तो नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, सिद्धशिला काहाकू कहा जाए। यार उत्तर हेउछि जैन धर्म रे आत्मा स्वयं स्वरूप रे प्रकटित हेबाकू सिद्धशिला कहा जाए। तो पिला माने जैन धर्म रे आत्मा स्वयं स्वरूप रे प्रकटित हेबाकू सिद्धशिला कहा जाए। एही अवस्था रे आत्मा भौतिक रूपर कवलरू मुक्ति लाभ करी विशुद्ध ज्योतिमय अनंत असीम तथा दिव्य रूपे प्रकटित होता है। मनीष समस्त दुष्कर्म मुक्त हेले तार आत्मा यही अवस्था उपनीत हुए। फल मनुष्य पुनर्जन्म हुए नहीं, से मोक्ष प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न, बौद्ध माने क्यों भाषा रे शिक्षादान करुथिले। बौद्ध विहार गुड़िक क्यों भाषा उपर अधिक गुरुत्व दिगला। यार उत्तर हेउछि बौद्ध माने प्राकृत भाषा रे शिक्षादान करुथिले। बौद्ध विहार गुड़िक संस्कृत टाइपिंग टी मिस्टेक होइछि पिला माने। तो बौद्ध माने प्रकृत भाषा रे शिक्षादान करुथिले। बौद्ध विहार गुड़िक संस्कृत भाषा उपर अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला। नोट करी लिखिनियो पिला माने। परीक्षा रे आउ
କୌଣସି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା ଠାରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମକ ବାହୁବଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏହା ଗଙ୍ଗରାଜା ଚମଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଅଶୋକ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆରେ 1 ମାର୍କିଆ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। 1 ମାର୍କ ପଡ଼ିଲେ 2 ମାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଲସେ ମନେ ରଖ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କାମସୂତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଏବଂ କାମସୂତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଲେ ବତ୍ସାୟନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ରାଜା ଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସେ ଦେଉଥିବା ନ୍ୟାୟ କୌଣସି ବିଚାରପତିଙ୍କ ତର୍ଜମାର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ନମ୍ବର, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଥା ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଉତ୍ତରାପଥ, ଅବନ୍ତିପଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପଥ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଭିଧାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଥିଲା ସେ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଦାସଙ୍କ 2ଟି ରଚନା ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ, କାଳିଦାସଙ୍କ 2ଟି ରଚନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ମେଘଦୂତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଋତୁସଂହାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଷଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଷଦକୁ 6ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ, ପରିବହନ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ଧଉଳି ଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ବି ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ପିଲାମାନେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ
16 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହା କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା ହେଲେ ହରିଶେନ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତ 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ସେ କାହା ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।